لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا قطب الأنفاس رحمه عن عبد الرحمن الصادق الرحيم وشيخ عباد الله ناس وصولهم وفروعهم حتى الله يدرسهم برحمة ربك له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna illallah, taibuna illallah, taibuna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah خاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته بأن الله جعل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا لأبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وصاحب رتيب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومقبول وصر شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع العلم والعافية وعلى نيات أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموالاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا لنعمه ويكافئ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كلامك وأمانك وإياسك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحل والمآل إنك السميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jam baru. Dikasih nenek. Nenek pasar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sayyidina Al-Haidir alaihi salam. Summa ila sayyidi Sayyid Qutb Rabbani Maulana Syekh
Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki thumma ila Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Tashful Anwar bin Ismail Al-Banjari wa Syekh Sarwani Abdan wa Syekh Muhammad Saman Mulia wa Syekh Muhammad Sa'arani Arif wa ila Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Al-Banjari wa ila ruhi Sayyidi Syekh Al-Hajj Tashful Anwar bin Sarwani Abdan thumma ila ruhi sahibil kitab Al-Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari wa ila jamil arwahi masyayikhina wa alimina wa asatidina ajma'in wa ila jamil arwahi wali walidina wali walidikum wa amwatina wa amwatikum min amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أقول قولي هذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di Lailatul Ahad ini, di malam Minggu ini, yang mana atas limpahan taufik dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kita bisa sampai ke sini, mengayunkan, melangkahkan kaki hingga berkumpul di tempat ini. Semoga Allah beri berkah rumah ini. Semoga Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah terangi hati kita dengan nur Rabbaniyah hingga kita dijadikan Allah termasuk golongan hamba Allah yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini biasanya kita di rumah sebelah, jadi diminta oleh bapak Sahibul Bait untuk di sini tabarukan. Ya mudah-mudahan ada cuma sekali ini aja, karena ada lagi selanjutnya. Karena setiap rumah yang dijadikan majelis taklim itu, maka rumah tersebut akan diliputi oleh rahmat, akan dikelilingi oleh malaikat rahmat. Jangankan tempat majelisnya, orang yang berjalan menuju tempatnya aja sudah dihamparkan oleh malaikat rahmat orang tersebut. Innal malaikata, Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat,
La tada'u ajnahatiha, sungguh mereka menghamparkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, terhadap orang yang niat keluar rumahnya untuk menuntut ilmu agama. Ridwan bima yasna, karena mereka senang ridha dengan seseorang hamba Allah tadi yang melangkahkan kaki untuk mengayunkan kakinya semata-mata untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam langkah kita ini dalam lindungan sayap rahmat malaikatnya Allah tadi. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang menuntut ilmu agama, terlebih khusus lagi ilmu agama tentang ilmu fardhu ain seperti ilmu tauhid yang kita ajarkan di malam minggu ini, mereka itu Allah Ta'ala berikan pahala yang luar biasa. Disebutkan lagi di dalam sebuah riwayat baginda Rasul SAW bersabda, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang berniat dari rumahnya, ingin keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, ghufira lahu, diampuni dosa orang tersebut, qabla ayyahtua, sebelum kakinya mengayunkan melangkahkan keluar. Belum melangkah lagi sudah diampuni. Pas dia keluar dari rumah menuntut ilmu tadi, berada ulang kakinya tadi berada di menginjak sayap malaikat rahmat. Dalam sebuah hikayat ada seseorang yang ma'ulu-ulu, menganggap remeh, tidak percaya dengan hadis tersebut. Ketika ada seorang santri berjalan berlari-larinya, ngejar waktu supaya jangan ketinggalan dalam belajar. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang menegur, "Woi," ujar jaka bahasa Banjarnya nih, "Oi toh, jangan terlalu laju buka, kayaknya kesakitan malaikat nang ikam jajak tuh sayapnya tuh nah." Akhirnya napa? Pada waktu itu si laki-laki nang berucap ini dibukakan hijab oleh Allah, melihat wujud malaikat nang menghamparkan sayap tadi. Langsung situ sini pingsan, jatuh, langsung mati. Nah itu tuh, sampai pingsan, bangun, sadar, mengisahkan kenapa mereka pingsan, melihat wujud malaikat itu tadi. Nah habis sadar daripada bagi saya itu ya mati pulang, katulahan. Jadi tugas kita ini hanya sekadar menuntut ilmu, melepas keparduan, kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu diwajibkan atas tiap-tiap orang yang beriman, cuma melepaskan keparduan saja. Mengenai pemahaman itu urusan Allah. Tugas kita hanya menuntut ilmunya. Adapun dalam hal ehwal pemahaman itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Fafahamnaha Sulaimana. Akulah yang memberikan paham kepada Sulaiman itu, ujar Allah. Nah, jadi bukan usaha kita hanya menuntut ilmunya. Untuk mengenai paham itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keilmuan yang wajib kita kaji adalah ilmu syariat, yakni ilmu fikih. Kemudian yang kedua ilmu thariqah, yakni ilmu tasawuf, dan yang ketiga ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ilmu fikih ini kita mengenal tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal beristinja, dalam hal beristikharah, bersuci, seperti kita bertayamum, beristinja, berwudu, bagaimana airnya, mustakmalkah atau mutanajiskah? Ini air nang suci mensucikankah? Jadi di situ dalam berpikir bagaimana rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, apa yang menjadikan sahnya ibadah tersebut, apa yang membatalkan dari ibadah tersebut, itu wajib kita kaji yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih. Yang kedua tentang thariqah atau ilmu tasawuf. Kenapa jadi penting ilmu tasawuf ini? Kenapa menjadi fardu ain bagi kita? Karena dalam tata cara penyembahan, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertakan dengan tasawuf, karena tasawuf inilah yang menata hati. Kalau fikih tadi perkara kaul, perkara fi'linya, perkara perbuatannya, nah adapun tasawuf ini perkara qalbinya, rukun qalbi, urusan hati. Bagaimana dalam ibadah tersebut hati kita ini benar-benar mencapai
lillahi ta'ala. Di setiap ibadah, baik dari wudu sudah disudahi dengan nawaitul du'a lillahi ta'ala ujungnya, usolli lillahi ta'ala ujung-ujungnya. Nah itu tuh. Jadi lillahi ta'ala ini yang dicapai oleh tasawuf tadi, dari ibadah kita tadi, dari hasil fikih tadi, dari hasil syariat tadi, yang selalu kita sudahi dengan kalimat lillahi ta'ala. Artinya karena semata-mata hanya untuk Allah. Itu ajaran tasawuf yang mempaskan dari kalimat lillahi ta'ala tadi. Tanpa jalur tasawuf kemungkinan besar bisa rusak ibadah fikihnya. Kenapa? Ditakutkan terjebak di dalam lembah wail. Apa itu lembah wail? Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat tapi masih celaka. Kenapa? Karena sholatnya tanpa disertai dengan ilmu batin alias ilmu tasawuf. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat yang mana sholatnya itu lalai, sahun, ghafilun, lalai mengingat kebesaran Allah di dalam melaksanakan sholatnya tadi. Dia lupa ketika dia bergerak, Allah lah yang menggerakkannya. Dia lupa ketika dia mengatakan kalam-kalam Allah, Allah yang mengatakannya, yang menguasakan dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dia lupa bahwasanya kalam, ucapan yang terlontar dari mulutnya, dia merasa kemampuan dia sendiri. Padahal semua itu adalah atas pertolongan Allah. Tanpa ditolong oleh Allah, mana mungkin lisan kita yang keluh ini bisa mengatakan ayat-ayat tersebut. Ini langkah tasawuf agar sholat tadi tidak sahur, tidak lalai, mengingat kebesaran Allah. Akibatnya bagi orang-orang yang mendirikan sholat tanpa didasari, tanpa diimbangi, tanpa disertai dengan ilmu tasawuf, maka berakibat fatal. Di ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, mereka melaksanakan sholat dalam hati yang penuh riya, penuh dengan ingin dinilai, ingin dimuliakan, ingin dihormatkan, dan ingin dipandang oleh orang lain. Ini akibatnya gara-gara sholatnya tanpa disertai dengan yang namanya ilmu thariqah atau ilmu tasawuf. Fikih tata cara beribadah, mengenal rukun-rukunnya, yang sunnah-sunnahnya, dan tasawuf itu untuk meluruskan isi ibadah tadi hingga mencapai lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah hakikat. Apa itu hakikat? Yakni ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ilmu mengesahkan Allah, ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal kepada Tuhan yang dia sembah, mengenal kepada zat wajibil wujud. Nah, jadi fikih tata cara penyembahan, tata cara ibadah, tasawuf itu meluruskan peribadahan tadi agar hati tidak lepas daripada Allah, dan tauhid mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, dalam tauhid ini kita ma'rifatullah, mengenal kepada Allah itu ada dengan jalan yang disebut aqaidul iman. Apa itu aqaidul iman? Yakni mengenal sifat yang wajib bagi zat Allah, sifat yang mustahil bagi zat Allah, dan sifat yang jaiz bagi zat Allah. Yang wajib bagi zat Allah selaku Tuhan kita itu menurut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selaras sejalan dengan Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada 20 sifat. Walaupun sifat Allah Ta'ala itu banyak
hingga tidak bisa kita hinggakan, tetapi terhimpun pengenalan kita, makrifat kita, kemampuan kita mengenal ke-20 sifat ini yang sering dilantunkan orang-orang, yang sering dinyanyikan oleh anak-anak kita. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Untuk melantunkan lagu semua orang bisa. Farhan kan bisa, Farhan. Tapi Abi bisa juga. Cuma mengenal makna di balik isi sifat-sifat tersebut itu yang wajib kita pelajari. Inilah yang disebut ilmu usuluddin, ilmu agama atau ilmu tauhid. Kenapa? Karena dalam ilmu usuluddin inilah isi daripada syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu mengandung 20 sifat yang wajib bagi zat Allah. Di kalimat la itu disebut kalimat nabi. Ilaha itu disebut dengan kalimat manfi. Illa itu isbat dan Allah itu musbat. La ilaha illallah. Orang-orang yang ingin mengambil kunci surga, yang mana kunci surga itu tiada lain adalah ujar Nabi di dalam hadis bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Bukan kalimatnya. Kalimat la ilaha illallah itu tahlil. Yang disebut di sini ini adalah zikir. Kalau tahlil semua orang bisa. Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Farhan kan bisa nih Farhan. Tahlil. Tapi makna zikirnya itu nah. Makna zikirnya. Jadi kalau tahlil banyak aja orang bisa mengatakan la ilaha illallah, tetapi di balik tahlil ada zikir. Di balik tahlil ada zikir. Bagaimana kita untuk mencapai tingkatan zikir tersebut? Maka kenalilah di balik kalimat la ilaha illallah ada makna yang tersembunyi, seperti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang zat yang wajib disembah melainkan hanyalah zat Allah semata-mata yang pantas disebut sebagai berstatus Tuhan. Adapun zat yang lain tidak pantas, tidak berhak menjadi Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Di balik makna la ilaha illallah ada lagi makna yang lain, yaitu makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan hanyalah Allah semata-mata. Cara meyakinkan daripada makna tersebut, mau tidak mau wajiblah bagi seseorang mengkaji dan mengenal apa itu sifat 20. Mengenal dari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib Allah Ta'ala bersifat wujud. Allah Ta'ala selaku Tuhan kita wajib bersifat ada. Dan mustahil bersifat adam, bersifat tiada, bersifat tidak ada. Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Tanpa ada Tuhan yang bernama Allah yang bersifat ada atau bersifat wujud, manalah mungkin alam semesta ini berada dengan sendirinya tanpa ada sang penciptanya, yakni
Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ada, yakni bersifat wujud. Nah, itu cara mengenalnya. Terus keadaan Allah taala tadi bagaimana? Apakah wajib dicari? Oh tidak, tentu tidak. Karena wujud Allah taala selaku Tuhan kita itu tidak terkait dengan yang namanya zaman wal makan, pada waktu dan tempat. Dengan sebab itulah bagi orang yang mengenal sifat Allah Ta'ala bersifat wujud, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Tidak boleh dipertanyakan tentang zat Allah. Karena Nabi sudah mewanti-wanti, Nabi sudah memberikan peringatan. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan saja. Janganlah kamu memikirkan bagaimana bentuk sang pencipta. Janganlah kau memikirkan di mana tempat sang pencipta. Jangan kau berpikir mencari di mana keberadaan zat sang pencipta. Kullukum fi dzatillahi ahmaq. Ujar Nabi, semua kalian itu untuk mencari zat Allah pasti menjadi dungu, pasti menjadi bodoh, pasti gila. Ya jelas mencari. Kita itu disuruh mengenali, bukan mencari. Hanya mengenali sifat keesaan Allah. Allah Ta'ala bersifat ada, Allah bersifat sedia, Allah bersifat kekal. Kita hanya mengenali saja, mengenali sifatnya, bukan mencari di mana wujud zatnya. Itu bedanya, mengenali dan mencari itu berbeda. Makanya dari sekian banyak kaum Maturidiyah dan kaum Asy'ariyah itu semuanya melarang untuk mencari di mana mencari bagaimana tempatnya sang wajibul wujud. Ya tidak boleh dicari, tetapi dikenali. Lalu 4 pertanyaan di sana tidak boleh kita katakan. Aina Allah, kaifa Allah, kam huwa kam Allah, dan mata wujudullah. 4 hal tersebut. Nah, jadi tata caranya di situ tuh harus mengenal usuluddin, yakni sifat 20. Karena di balik syahadat kita itu kalimat rukun Islam yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibina, dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah, yaitu perkara syahadat, penyaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia mengkaji, menyaksikan bahwasanya diriku ini adalah Muhammad sang utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama ini dalam bab tauhid. Adapun rukun Islam yang kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, itu di bab fikih, bab syariat. Nah, bab 6 ini adalah bab syahadat ini. Kalau rukun salat kita sudah banyak mengetahui. Rukun zakat, rukun puasa, banyak sudah kita mengetahui. Tetapi yang jarang diketahui oleh kita itu ada rukun syahadat. Jamnya ini lawas lagi nih. Jadi kalau rukun sholat itu banyak sudah orang tahu. Nah, rukun syahadat ini, rukun syahadat itu jarang diketahui. Disebutkan di dalam kitab Parukunan Besar, kitab Parukunan Besarnya. Di situ disebutkan ada fardu syahadat, kesempurnaan syahadat, rukun syahadat, syarat sah syahadat, dan yang membinasakan syahadat, dan yang dinamakan syahadat itu tercantum sudah di kitab Parukunan Besar. Parukunan Besar sudah. Orang-orang bahari itu nama ngaji kitab Parukunan tuh. Jadi bukan cuma sekadar mengenal rukun sembahyang, tapi rukun syahadatnya dikaji ulang juga. Jadi rukun syahadat, kalau rukun sholat itu kan ada 13, tapi kalau rukun syahadat itu ada 4. Rukun syahadat itu ada 4.
Apa-apa 4 tadi. Rukun syahadat ada 4. Adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Disebutkan di dalam kitab Perukunan Melayu. Ada 4. Yang pertama rukun syahadat itu apa? Mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Yang kedua mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Dan yang keempat mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Kita tulis saja lah, kelihatan kita. Nah. Rukun syahadat ada 4 lah. Kitabnya tertinggal jadi pakai foto aja nah. Yang pertama rukun syahadat itu mengisbatkan zat Allah. Rukun syahadat. Karena ini rukun Islam yang pertama, perlu kita ketahui. Rukun syahadat ada 4. Pertama, kelihatan lah cerita nyata ya, kelihatan ganal gue ya. Mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan zat Allah. Apa itu mengisbatkan zat Allah? Mengisbatkan zat Allah. Artinya menancapkan di dalam hati, meyakinkan bahwasanya zat Allah Ta'ala itu ada. Ada. Tapi keadaan zat Allah ini tidak terkait oleh ruang dan waktu. Justru bukti adanya zat Allah Ta'ala ini kita tetapkan adanya wujud diri kita dan alam semesta. Diri kita ini adanya wujud kita ini adalah bukti adanya wujud Tuhan kita yang bernama Allah, yang bersifat wujud tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan di balik dirimu itu apakah kamu tidak memikirkan bahwasanya wujud dirimu itu adalah bukti adanya wujud aku, kata Allah. Jadi kita mengisbatkan wujud Allah, zat Allah Ta'ala ini pada diri kita dan alam semesta. Nampak jelas adanya Allah dengan adanya alam semesta yang luas ini dan diri kita dari ujung rambut ke ujung kaki ini. Oh, ada aja wujud kita ini adanya karena hasil perkawinan kedua orang tua. Iya, bujur secara zahir. Orang tua kita melahirkan kita, tadi dilahirkan juga oleh orang tuanya lagi. Terus ke atas sampai ke Nabiullah Adam, selaku insan yang pertama. Nabi Adam pun diciptakan oleh Allah Ta'ala juga, ya itulah jalannya. Jadi rukun syahadat yang pertama mengisbatkan zat Allah. Cara menetapkan zat Allah Ta'ala ini tiada lain kita mengenal sifat 20. Terlebih khusus lagi sifat wujud. Lalu kita isbatkan, kita tetapkan, kita yakinkan atau kita tancapkan di dalam hati bahwasanya ditancapkan. Napa pulang Arab tuh, jar Arab Melayu nih. Ditancapkan, diisbatkan, ditancapkan bahwasanya zat Allah Ta'ala itu bersifat ada. Yang pertama, rukun syahadat itu mengisbatkan zat Allah. Artinya menancapkan di dalam hati kita, ditancapkan dalam hati kita bahwasanya zat Allah Ta'ala ini apa? Bersifat wujud. Bersifat ada. Arti wujud ini ada. Hati kita meyakini Tuhan kita yang bernama Allah ini bersifat wujud, bersifat ada. Di mana adanya Allah? Jangan kita cari di mana itu.
Karena untuk menetapkan sifat Allah Ta'ala bersifat ada ini, 4 pertanyaan tadi jangan kita campur adukan. Seperti kalimat Ainallah. Ainallah. Di manakah Allah? Jangan ada kata-kata itu di hati kita, kata-kata di mana. Kalau kita mencari di mana, berarti kita mencari titik tempat Allah. Sedangkan Allah Tuhan kita ini tidak memiliki waktu dan tempat. Karena waktu dan tempat itu adalah makhluk ciptaannya, maka mustahil sang pencipta berhajat kepada ciptaannya. Termasuk waktu dan tempat adalah merupakan ciptaan Allah. Maka pertanyaan ini terlarang bagi orang bertauhid mencari ainallah, di mana wujud Allah. Berarti dia mencari tempat di mana tempat wujud Allah. Sedangkan dalam keyakinan kita selaku orang muslim, Tuhan kita zat Allah Ta'ala itu tidak memiliki waktu dan tempat. Laisa lahu zaman wala makan. Tidak ada la zamana lahu wala makan lahu. Tidak ada bagi zat Allah Ta'ala itu tempat dan waktu. Ini cara mengisbatkan rukun syahadat yang pertama, mengisbatkan wujud zat Allah. Jadi Allah wajib bersifat ada, mustahil bersifat tidak ada. Kalau Allah tidak ada, mana mungkin ada alam dan isinya, termasuk diri kita. Kemudian yang kedua, bagi orang yang ingin berpegang teguh menetapkan Allah bersifat ada ini, jangan ada di hati kamu mengatakan kaifallah, bagaimana bentuk Allah. Kaifallah, bagaimana bentuk Allah. Jangan ada di dalam hati kita mengatakan bagaimana. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai zat Allah sesuatu apapun. Jangan dihayalkan Allah Ta'ala berbadan besar kayak raksasa, punya tangan, punya kaki, punya jisim. Ini keyakinan orang sesat yang disebut aliran Mujassimah, yang mengatakan Allah memiliki badan, memiliki jasad, memiliki jisim. Ini juga dilarang bagi orang bertauhid. Ada di hatinya, apalagi di lisannya mengatakan kaifallah, bagaimana sih bentuk Allah, bagaimana sih zat Allah, itu terlarang. Karena Tuhan kita yang bernama Allah tidak terserupa dengan segala makhluk lainnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai Tuhan kita. Jangan dirupakan seperti bentuk cahaya atau bundar, jangan. Karena tidak ada yang mampu menggambarkan wujud Allah. Jangankan Allah, rupa Rasulullah aja tidak bisa ada yang melukiskan, apalagi Tuhannya. Bagi orang yang menetapkan, menancapkan di hatinya bahwasanya zat Allah bersifat ada, rukun syahadat yang pertama, dilarang lagi dari pertanyaan yang ketiga, mata wujudullah. Kapan adanya wujud Allah? Mata Allah, kapan ada wujud Allah? Kenapa jadi dilarang mengatakan kapan? Karena zat Allah Tuhan kita yang bersifat ada, adanya Allah tidak berawal sebagaimana adanya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat qidam, sedia, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau dikatakan kapan, berarti seolah-olah mengatakan Tuhan terkait dengan zaman, terkait dengan waktu. Sementara Tuhan kita wajib tidak terkait oleh zaman dan makan, waktu dan tempat. Makanya dilarang bertanya tentang mata Allah. Kapan adanya wujud Allah? Tidak bisa dikapankan, karena wujud Allah tidak terkait waktu. Itulah orang mengisbatkan zat Allah dalam rukun syahadat yang pertama. Yang keempat, jangan sampai kita itu bertanya-tanya di dalam lubuk hati kita, kam wujudullah, berapa Allah itu, berapa orang, berapa ikung. Pertanyaan yang ditolak, karena wujud Allah Ta'ala wajib esa. Kul huwallahu ahad.
Allah itu wajib bersifat esa. Tidak boleh ada 2, 3, dan 4. Tidak boleh ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Wajib esa, wajib tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwasanya dialah Allah zat yang maha esa, yang tunggal, tidak ada duanya. Nah, keempat pertanyaan ini harus kita hapuskan dalam benak kita agar kita bisa masuk dalam rukun syahadat yang pertama, mengisbatkan zat Allah. Kita tetapkan zat Allah suci daripada pertanyaan 4 kalimat tersebut. Paham? Allah paham aja kalau. Nah, keadaan wujudnya zat Allah ini, nah inilah rukun syahadat yang pertama. Kemudian rukun syahadat yang kedua, hapus. Asisten baru. Iya. Asisten baru talaju nih tak anom. Anggutnya tak palipit nggak ada apa-apa, kada ada pengapas pakai janggutnya. Iya. Setumat lagi lah. Rukun syahadat yang kedua disebutkan di dalam kitab Perukunan Melayu. Anda jelas baca kitab Perukunan Melayu. Perukunan besar jurang bahari. Di dalam kitab Perukunan Melayu, rukun syahadat yang kedua yaitu mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Rukun syahadat yang kedua yaitu mengisbatkan sifat Allah. Artinya menetapkan sifat Allah. Mengisbatkan. Arti mengisbatkan itu menetapkan sifat Allah. Kita tancapkan di keyakinan kita, di keimanan kita bahwasanya wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Kemudian mustahil, kemudian 1 yang jaiz. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Maka totalnya ada 50. 41. Lakasnya kali 50 itu Muhammad Rasulullahnya. Maka totalnya adalah 41. Bingung atau tang 50 aja. 41. Sambilannya yang ke-9 supaya totalnya 41 nih. Nah, ini sifat Allah Ta'ala. Kemudian kayaknya di rukun yang ketiga, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Itu kata deh. Rukun syahadat yang ketiga, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Kemudian mengisbatkan kebenaran Rasulullah itu di pelengkapnya kayak nang 9-nya. Itu di rukun syahadat yang keempat. Ya di sini dahulu. Jadi rukun syahadat yang kedua, kita itu menetapkan, meyakini, menancapkan di hati kita bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu wajib 20 sifat nang wajib dan mustahil 20 sifat, 1 yang jaiz, totalnya 41. Terhimpun semua sifat ini pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, terhimpun pada kalimat ini asyhadu, saya bersaksi bahwa bahwa saya bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ini bukan tahlil, ini zikir lah. Supaya mencapai zikir itu kita mengenal 41 sifat yang ini. Nah, di sini terhimpunnya di la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz itu terhimpun pada 4 kalimat ini. La ilaha illa Allah. Hapuskan dulu semuaan.
Tahu sudah. Rukun yang kedua mengisbatkan sifat Allah. Ada Bapak agak larut ke Pak? Oh iya, enggak apa-apa ya. Baru setengah 10 guru. Acil Nur kada Bapak, aku jam 10 hampihan. Kada Bapak, aku jam 10 hampihan. Rukun syahadat yang kedua terhimpun pada kalimat La ilaha illa Allah. Inilah satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, dan empat kalimat. Di kalimat la ini ada sifat nafsiyah namanya. Nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Yaitu sifat wujud. Wajib bagi Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada. Dan mustahil bersifat tiada. Bersifat adam. Arti adam tiada. Wajib bagi Tuhan kita yang bernama Allah ini bersifat ada dan mustahil bersifat tidak ada. Dan jaiz bagi Tuhan kita ini bersifat menciptakan alam ataupun tidak mencipta, terserah bagi zat Allah. Tidak ada yang menghukumi zat Allah. Itu sifat jaiznya. Jadi di sini ada sifat nafsiyah. Nah, jadi la ini sifat nafsiyah, isi sifat nafsiyah wujud. Arti wujud ada, lawanannya adalah adam, arti adam tiada. Wajib bagi zat Allah selaku Tuhan kita bersifat ada dan mustahil bersifat tidak ada. Tuh. Kemudian di ilaha ini ada yang disebut dengan sifat salbiyah. Salbiyah. Sifat salbiyah. Ini hapus dulu artinya Lina. Sifat salbiyah ini ada mengandung 5 sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama kidam, sifat kidam. Kemudian baqo, kidam tersedia, baqo artinya kekal. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, mukhalafatuhu lil hawadis. Satu, dua, tiga. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Yang keenam adalah wahdaniyah. Artinya esa. Nah, ini isi la ilaha illallah supaya kita itu bukan seperti orang mu'allaf. Orang mu'allaf itu dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tahu aja ini. Nah, kita seorang yang bukan mu'allaf ini, yang terlahir dari kecil diajani ganal dengan keluarga yang muslim, harus lebih tahu isi kandungan la ilaha illallah ini agar kita mengenal rukun syahadat ini. Yang pertama tadi mengisbatkan wujudnya zat Allah, yang kedua mengisbatkan sifatnya zat Allah. Yang pertama di kalimat ilaha salbiyah, menolak zat Allah Ta'ala itu daripada yang tidak pantas dituduhkan kepadanya. Misalnya ada yang menuduh zat Allah ada permulaan, ditolak oleh kidam. Apa arti kidam? Sedia. Zat Allah Ta'ala sudah sedia kala tidak ada awal permulaannya. Dan wujudnya Allah yang bersifat kidam tidak terkait oleh waktu dan tempat. Kemudian sifat Tuhan kita yang bernama Allah itu baqa, kekal. Tidak ada hancurnya, tidak ada binasanya. Makanya wajib bersifat sedia, mustahil bersifat hudus, bersifat baru.
Sedangkan Allah Ta'ala kemudian di sifat yang ini bulan yang kedua di dalam salbiyah ini kekal. Tidak boleh kita yakini Tuhan kita itu suatu saat akan mati. Kalau mati bukan Tuhan. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Tetapi Tuhan kita itu apa? Kullu man 'alaiha fan. Semua akan mati, semua akan binasa, semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal bersifat abadi selama-lamanya, tidak pernah berubah, tidak bisa hancur, hanyalah yang bersifat baqa, yakni Tuhan kita Allah yang bersifat baqa. Posisinya pada kalimat ilaha. Kemudian Tuhan kita ini mukhalafatul lil hawadis, berbeda berlain dengan segala yang baru, berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Tidak bisa dikatakan Allah Ta'ala itu, tidak bisa dikatakan Tuhan kita itu sama. Contohnya, mana wadai tadi? Tuh, apa ngarannya 6 bulat tuh? Apa? Unde-unde kah? Unde-unde. Ya. Kelihatan daripada kamera tuh. Siapa namanya Acil Inur misalnya nih? Mustahil si Inur, Acil Inur, maulah unde. Apa ngarannya? Kalau lapon. Mustahil Acil Inur disamakan dengan ulahannya. Umali Acil Inur ay muhapian mahirip nang kaya napa ngayon na tadi kolalapon. Maja Acil Inur mau hapupurku kada setabel kolalapon. Jadi berbeda antara sang pencipta dengan yang diciptakan, berbeda lah. Itulah Tuhan kita berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jangan kita katakan Tuhan itu punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga. Itu aliran sesat, aliran mujassimah. Sementara kita orang Islam tidak meyakini Tuhan kita itu sama dengan makhluknya. Sebagaimana berbedanya wujud Acil Inur dengan kolalapun. Nah itu. Itu berbeda. Tidak ada sama dengan segala wujud makhluknya. Jadi Tuhan kita melihat tidak dengan bola mata, mendengar tidak dengan telinga, berkata-kata tidak dengan mulut. Masih ada waktu kan ya? Oh ya. Kalau ya sangat ngantuk dah aku jajan ini. Kada lah. Qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya tanpa ada Tuhan yang menciptakannya. Ada sendirinya. Ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakannya. Ada dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan di atas Allah Ta'ala lagi. Kalau ada Tuhan di atas Allah, berarti Allah Ta'ala hukumnya makhluk, dicipta. Jadi dilarang bagi umat muslim menuduh Tuhan itu ihtiyajuhu ila ghairihi, menuduh Tuhan itu ada lagi Tuhan di atasnya. Berarti batal sifat ketuhanannya karena ada Tuhan yang menciptakan yang lebih kuasa di atas Allah Ta'ala. Maka ditolak oleh sifat qiyamuhu binafsihi, bahwasanya Allah Ta'ala ini wajib bersifat qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya tanpa ada Tuhan lagi di atas yang lebih kuasa darinya. Kita batalkan itu. Tidak ada lagi Tuhan di atas Allah. Yang benar-benar Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya, tidak memerlukan, tidak menghajatkan kepada Tuhan di atasnya lagi. Nah, kemudian kira tajajak kucing tadi. Wahdaniyat, esa, tidak ada duanya. Jadi Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala ini wajib kita yakini selaku orang Islam. Untuk mensahkan rukun syahadat yang kedua, kita yakini Allah Ta'ala ini wajib bersifat tunggal, tidak ada duanya dan tiganya, apalagi empatnya. Kalau Tuhan itu dua, yang satu ingin mencipta, yang satu tidak ingin mencipta, akhirnya bertempur sesama Tuhan, hancur alam semesta. Bertempur. Ujaran yang seekong, aku berkehendak menciptakan bayi yang terlahir daripada julak budundung, daripada parut Acil Inur itu aku menghendaki bayi perempuan. Ujar Tuhan yang satunya pulang, kada aja. Yang kuinginkan yang terlahir daripada rahimnya si Acil Inur itu bayinya laki-laki. Lalu nang seekong karasanak lalakian melahirkan yang seekong hendak bibinian pas bakal lahir. Akhirnya apa?
hancur alam semesta. Yang saya pakai trisula, yang saya pakai gada. Lalu ujung-ujungnya nang kayak Krishna lawan Dewa Indra, bakal ada kayak itulah. Nah ini nih. Jadi sifat mengisbatkan sifat Allah Ta'ala itu di rukun syahadat yang kedua, kita meyakini Allah Ta'ala bersifat 20 sifat yang wajib. Lalu dalam la ilaha illallah terhimpunnya kalimat la itu bersifat wujud, ilaha itu kidam, baqa, mukhalafatul lil hadis, qiyamu bi nafsih, wahdaniyat. Berarti totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian ilah, isinya kalimat ilah mau pas-pasnya dihapus nih. Nah, no, asisten dulu nih, asisten baru. La ilaha illallah jangan dihapus. Hapus semua. Datang 10 lah ya. Belum juga lagi lapar guru aja. Pada terbuka lagi kitabnya kita nih. Ayo ha, mau anu nih, rukun syahadat nih dulu. Kemudian di ilah ini sifat ma'ani namanya, sifat ma'ani. Apa isi sifat ma'ani di dalam kalimat la ilaha illallah supaya asyhadu kita ini nah, asyhadu kita ini nah, berisi asyhadu an, aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Di kalimat ma'ani ini ada mengandung 7 sifat Allah, yakni sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, apalagi sama, basar, dan kalam. Nah ini nih orang hendak memantapkan rukun syahadat. Tahu ini di balik kalimat illa pada kalimat la ilaha illallah itu ada terhimpun 7 sifat yang wajib bagi Tuhannya, yakni dia meyakini Tuhannya yang bernama Allah Ta'ala ini bersifat kudrat, bersifat kuasa. Tanpa kekuasaan Allah manalah mungkin alam ini tercipta dan wujud kita ini tercipta. Iradat dengan kehendak dan keinginan dari Allah lah adanya alam semesta dan diri kita, iradatnya. Ilmu tahu, mustahil Tuhan kita bersifat bodoh, wajib bersifat tahu. Hayat, hidup, kalau zat Allah Ta'ala tidak hidup mana mungkin bisa berkuasa mencipta alam semesta. Pasti yang bernama Allah, Tuhan kita bernama Allah Ta'ala ini hidup. Cuman hidupnya Allah tidak membutuhkan jasad seperti kita, tidak membutuhkan roh seperti kita. Sama Allah Ta'ala wajib mendengar. Mendengarnya Allah Ta'ala itu tidak sama dengarnya kita dengan telinga. Kemudian lagi bersifat lihat. Nah wajib Allah Ta'ala bersifat melihat. Dan kalam berkata. Ketujuh sifat ini nah wajib. Jadi kita meyakini Tuhan kita yang bernama Allah, yang bersifat ada tadi, bersifat ketujuh sifat ini. Orang zat Tuhan kita itu bersifat kuasa, kudrat, berkehendak, iradat, ilmu, tahu, hayat, hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah jadi masih kurang 7 lagi untuk menempati 20 sifat. Kemudian 7 sifat berikutnya untuk melengkapi 20 sifat pada kalimat Allah yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Nah ini sifat ma'nawiyah. Isinya nih. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun,
Yang terakhir mutakallimun. Maka lengkaplah 20 sifat mutakallimun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, totalnya 20 sifat nang wajib bagi Tuhan. Tuhan kita wajib bersifat zat yang qadirun, artinya yang berkuasa, muridun yang berkehendak, alimun yang bersifat tahu, hayyun yang bersifat hidup, sami'un yang bersifat mendengar, basirun yang bersifat melihat, mutakalimun yang bersifat berkata-kata. Mustahil Tuhan disebut kuasa tanpa adanya sang kuasa. Dengan kekuasaan yang ada pada diri Allah, pada zat Allah, lalu zat Allah Ta'ala itu disebut sebagai qadirun yang kuasa. Dengan adanya sifat Allah kehendak pada diri Allah, lalu Allah Ta'ala disebut dengan muridun yang berkehendak. Dengan sifat ilmu yang ada pada zat Allah, lalu zat Allah Ta'ala itu disebut alimun yang bersifat ilmu. Dengan adanya hidup pada zat Allah, lalu zat Allah Ta'ala itu disebut hayyun yang bersifat hidup. Dengan adanya dengar pada diri Allah, lalu Allah Ta'ala itu disebut sami'un, zat yang mendengar. Dengan adanya basar pada diri Allah, lalu Allah itu disebut dengan basirun, yang maha melihat. Dengan adanya kalam pada zat Allah, lalu Allah ini disebut dengan mutakalimun, zat yang berkata-kata. Maka lengkaplah 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil, lawanan dari ke-20 sifat ini. Allah Ta'ala mustahil bersifat tidak ada, Allah mustahil bersifat baru, Allah mustahil bersifat hancur, Allah mustahil bersifat terserupa dengan makhluk, Allah mustahil dicipta oleh Tuhan di atasnya lagi, Allah mustahil bersifat dua, Allah mustahil bersifat lemah, Allah mustahil bersifat terpaksa, Allah mustahil bersifat bodoh, Allah mustahil bersifat mati, Allah mustahil bersifat tuli, Allah mustahil bersifat buta, dan Allah mustahil bersifat bisu. Lengkap semuanya pada 20 sifat ini dengan lawanannya 20 yang mustahil. Dan sifat ke-41 disebut dengan jaiz, yaitu wa yazuzu li ta'ala fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Boleh saja bagi Allah Ta'ala itu mencipta alam atau tidak menciptakannya. Karena kalau wajib Allah mencipta alam, berarti ada Tuhan lagi di atas Allah yang lebih berkuasa mewajibkan Allah untuk mencipta alam. Berhubung kuasa Allah, kehendak Allah mentakdirkan kita dalam wujud bentuk manusia, maka kita syukuri wujud kita selaku manusia. Karena Allah Ta'ala tidak wajib mencipta wujud kita sebagai manusia. Andai kata Allah Ta'ala berkehendak, roh kita waktu di alam roh itu ditaruh ke rahim binatang, maka terlahirlah kita menjadi wujud binatang. Tetapi Allah Ta'ala berkehendak kita terlahir dari rahim manusia, maka terlahirlah kita dalam bentuk wujud manusia. Itu yang perlu kita syukuri. Nah, tanpa mengenal sifat 20 sulit untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Kalau kita sudah tahu ceritanya, maka kita menghargai wujud diri kita sayangi wujud kita untuk dipergunakan jasmani kita ini untuk melakukan kemaksiatan kepada Tuhan kita yang telah berjasa menciptakan kita, mewujudkan kita dalam bentuk sepaling baik bentuk makhluknya, yakni laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam bentuk sepaling baik ciptaan dibanding makhluk lainnya. Nah, itu hapus ya dulu nih semuanya nih. Jadi rukun syahadat itu ada 4. Yang pertama mengisbatkan zat Allah, yang kedua mengisbatkan sifat Allah. Barang jajang sepuluh leh, tawarupun yang kedua ketiga lagi. Sampean enggak? Kemudian rukun syahadat yang ketiga yaitu mengisbatkan af'al Allah.
Rukun syahadat yang ketiga mengisbatkan af'al Allah. Nah, ini. Rukun syahadat yang ketiga adalah mengisbatkan af'al Allah. Menetapkan af'al Allah, perbuatan Allah. Kita tancapkan di hati kita yakinkan di hati kita bahwasanya adanya alam semesta dan adanya wujud diri kita semata-mata hasil daripada af'al Allah, yakni perbuatan Allah. Allah yang punya perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Inilah kita tetapkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan. Dalam rukun syahadat yang ketiga kita harus meyakini diri kita ini hasil perbuatan Allah. Di ketika kita beribadah harus kita tancapkan hati kita ini adalah gerakku, ini adalah pertolongan daripada zat yang maha qadirun, zat yang maha kuasa. Sementara diriku selaku makhluk ini bersifat lemah, la haula wala quwata illa billah, tidak memiliki daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Ini cara meyakinkan, mensahkan rukun syahadat yang ketiga, yaitu af'al Allah. Diri kita ini hasil daripada perbuatan Allah, bukan hasil daripada perbuatan umat bapak. Umat bapak yang menikah, yang kawin mau melahirkan wujud diri kita, tidak mampu juga mereka itu melakukan perkawinan tadi tanpa Allah Ta'ala juga yang menggerakkan mereka. Nah itu. Dan diri kita sekarang ini mana mungkin bisa bergerak tanpa Allah Ta'ala yang menggerakkan. Hendak bukti di ketika maut datang, mati terkujur kaku, siapapun orangnya, sekuat apapun dia, mengangkat satu jari pun tidak akan mampu. Itulah buktinya perbuatan Allah yang berlaku pada diri kita. Rukun syahadat yang ketiga. Kemudian rukun syahadat yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Mengisbatkan, menetapkan kebenaran Rasulullah. Jadi kita tetapkan kebenaran Rasulullah. Caranya ma'rifatul Rasul, kita mengenal Rasulullah, mengenal Muhammad Rasulullah ini wajib bagi seorang Muhammad Rasulullah ini bersifat 4 sifat yang wajib bagi seorang Rasul, yaitu pertama bersifat siddiq. Rasulullah itu bersifat jujur dan bersifat tabligh, menyampaikan, bersifat tabligh. Kemudian Rasulullah ini bilang wajib bersifat amanah, orangnya bersifat amanah, dapat dipercaya. Dan yang keempat, Rasulullah ini wajib bersifat fatonah, bersifat cerdas. Fatonah. Ini dulu yang kita imani untuk membenarkan Rasulullah. Rasulullah itu orangnya kita yakini bersifat jujur, bersifat menyampaikan, bersifat amanah, dan bersifat cerdas, bersifat fatonah. Mustahil bersifat pendusta, dan mustahil seorang Muhammad Rasulullah ini bersifat menyembunyikan keilmuannya, menyembunyikan kitman, menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah. Dan mustahil seorang Muhammad Rasulullah ini bersifat khianat. Wajib bersifat amanah, mustahil bersifat khianat. Ini mustahil bagi seorang Rasul bersifat khianat. Dan wajib bagi Rasul itu bersifat cerdas, dan mustahil bersifat beladah, artinya bersifat bodoh. Kalau bodoh mana mungkin Allah Ta'ala percaya menyuruh sebagai utusan. Nah maka jumlahnya 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 8 ditambah 1 nang jais bagi Rasul. Boleh bagi Rasul itu bersifat a'rad basariyah, yakni bersifat kemanusiaan. A'radul basyariyah. Rasulullah itu boleh bersifat a'radul basariyah,
boleh berdagang, boleh kawin, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Jadi sifat kemanusiaan manusia biasa itu boleh saja bagi seorang rasul. Boleh sakit, boleh kawin, semuanya itu boleh seperti aradul basyariah. Mustahil bersifat lawanan dari 4 yang wajib ini. Maka totalnya adalah 8 tambah 1 tambah yang jaiz ini lengkaplah 9. Maka 9 tambah 41, la ilaha illallah tadi 41, la ilaha illallah 41 ditambah 9 Muhammadur Rasulullah sama dengan 50 akaidul iman. Inilah sempurnanya keimanan kita selaku hamba Allah, umat Rasulullah. Berpegang teguh kepada 50 akaidul iman. 41 pada asyhadu an la ilaha illallah, 9 pada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terhimpun dalam rukun syahadat. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan kebenaran Rasulullah, dan mengisbatkan af'al Allah, dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pemahaman agar hati kita selalu tertancap rasa bertauhid kepada Allah dan mengenal lebih tentang Rasulullah, agar syahadat yang kita ucapkan di setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, menjadi darah daging di setiap hari kita dan menjadi saksi yang cikal bakal kita bawa kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hambanya, dan semoga Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah dengan mengenal hakikat siapa Rasulullah. Kita kenali Rasulullah yang bersifat siddiq, tabligh amanah dan fatanah, hingga terhimpun keyakinan kita dalam akaidul iman 50 akaid tersebut yang sesuai dengan Imam Maturidi dan Asy'ari. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Segala hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Mudah-mudahan yang memiliki hutang dibayarkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'udzu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin hatta tatawaffana 'ala dzalika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah sudurana wa nawwir 'alaina qulubana wa ba'd sayyi'atina. Allahumma ya munawwiral qulub nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri hidayatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.